Welcome to the online Christmas service of Coimbatore City Church. ഓൺലൈൻ ക്രിസ്മസ് ആരാധന കടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. All of you who are watching us online, watch us and be a part of our service this morning. I pray that you would be blessed this morning as you watch us and you are a part of our service. ചില കാരൽസ് പാടി നമുക്ക് ആദ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. പഴയ കാലങ്ങളിൽ കാരൽസ് പാടുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരൽസ് പാടുന്നത്. The olden times, traditional hymns which are known as Christmas carols, they would sing their carols as worship to God. And this morning as we do that, I pray that you would sense the presence of God wherever you are watching us from. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചില കാരൽസ് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക. Let's get ready to sing Christmas carols. We're going to sing this familiar carol called Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. In heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love,
and wonders, wonders of His love. Sing it with us. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Amen. The season of Christmas is a season of joy. Joy has come into the world because of the birth of the baby Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷം ഉളവായി എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പാടിയ ക്യാരൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു ക്യാരൽ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ പിന്നെയും ആരാധിക്കാം. പഴയൊരു ബോണിയം സോങ് ആണ്, ലോങ് ടൈം അഗോ ഇൻ ബെത്ലഹേം. അതിൻ്റെ മലയാളം പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. അന്നൊരു നാൾ ബെത്ലഹേമിൽ പിറന്നു പൊന്നുണ്ണി, മേരി സൂനു ഈശജൻ പിറന്നീ ക്രിസ്മസ് നാൾ. ദൂതവൃന്ദം പാടുന്നു ഹൃദയൻ ജാതനാ. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. വന്നുദിച്ചു വെൺതാരകം, പരന്നു പൊൻകാന്തി. ആമോദത്തിൻ ഗീതകം ശ്രവിച്ചി ക്രിസ്മസ് നാൾ. ദൂതവൃന്ദം പാടുന്നു ഹൃദയൻ ജാതനാ. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഇരുളാഴ്ന്ന ലോകത്തിൽ ഉദിച്ചു പൊൻദീപം. നവജന്മം നൽകും പ്രാണകൻ പിറന്നീ ക്രിസ്മസ് നാൾ. ദൂതവൃന്ദം പാടുന്നു ഹൃദയൻ ജാതനാ. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. ഈ ക്രിസ്മസ് മൂലം മാനവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കും. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Sing it with us. Go tell it on the mountains,
over the hills and everywhere go. Tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is Lord. Amen. Season of hope, season of joy, because a baby has born that is going to change the way the world is going to be, bringing in righteousness, bringing in peace, bringing in hope, bringing in joy. യേശു എന്ന ആ ശിശു ജനിച്ചതോടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. ആശയറ്റ ലോകക്കാർക്ക് പ്രത്യാശ കൊണ്ടുവരും, സന്തോഷം കൊണ്ടുവരും, സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശിശു നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പാടിയത്. ഒരു മലയാളം കാരൽ കൂടെ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. താരകം ദൂരെയായി ഉദിച്ചുയർന്നു എന്ന പാട്ട് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. താരകം ദൂരെയായി ഉദിച്ചുയർന്നു, പാരിന്റെ രാജനെ എതിരേൽക്കുവാൻ കാലികൾ ആനന്ദ നിർവൃതി പൂകി. ഗോശാല തന്നിലായി പിറന്നു ഉന്നതൻ, കാലികൾ ആനന്ദ നിർവൃതി പൂകി. ഗോശാല തന്നിലായി പിറന്നു ഉന്നതൻ. പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, പാടി സ്തുതിച്ചിടാം മാലാഖ വൃന്ദത്തിൻ ഗ്ലോറിയനാദം. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. ഗോശാലയിൽ വന്നിതാ രാജപുരോഹിതർ, വണങ്ങുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു രാജരാജനെ. ഗോശാലയിൽ വന്നിതാ രാജപുരോഹിതർ, വണങ്ങുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു രാജരാജനെ. സന്തോഷ സൽവാർത്ത ചൊല്ലിടുന്നു, ലോകത്തിൻ നാഥൻ പിറന്നു. സന്തോഷ സദ്വാർത്ത ചൊല്ലിടുന്നു, ലോകത്തിൻ നാഥൻ പിറന്നു. പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, പാടി സ്തുതിച്ചിടാം മാലാഖ വൃന്ദത്തിൻ ഗ്ലോറിയനാദം. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. താരകം ദൂരെയായി ഉദിച്ചുയർന്നു, പാരിന്റെ രാജനെ എതിരേൽക്കുവാൻ കാലികൾ ആനന്ദ നിർവൃതി പൂകി. ഗോശാല തന്നിലായി പിറന്നു ഉന്നതൻ, കാലികൾ ആനന്ദ നിർവൃതി പൂകി. ഗോശാല തന്നിലായി പിറന്നു ഉന്നതൻ. പാടി സ്തുതിച്ചിടാം, പാടി സ്തുതിച്ചിടാം മാലാഖ വൃന്ദത്തിൻ ഗ്ലോറിയനാദം. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം, വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടാം മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. മണ്ണിലിതാ വന്നവനാം മന്നവനെ. നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന രക്ഷകൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന സ്നേഹിതൻ, നമുക്ക് വേണ്ടി വന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു ശിശു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടെ, with the birth of Jesus, there's a new hope that is being given to people, and not just a people of a certain region, religion. ഒരു പ്രത്യേക ജാതി അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിനുള്ള കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യാശയില്ല, സകല ലോകർക്കുമുള്ള പുതിയ പ്രത്യാശ. There is hope now for all of mankind. He is bringing that hope. Hope has a new name. നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പേരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിലായിരിക്കും പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നത്. മേ ബി യു ആർ പുട്ടിങ് യുവർ ഹോപ്പ് ഇൻ യുവർ റിച്ചസ് ഓർ ഇൻ യുവർ ഫൈനാൻസസ്. But what I am saying this morning to you is, there's a new hope born for us and his name is Jesus. യേശു എന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്. You may be putting your hope in your education or your ability to do something, your intelligence, your creativity. ഇല്ല, യേശു എന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ യേശുവിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ആശ്രയം വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. In a few minutes you're going to listen to a Christmas message, so I want you to stay back, don't go anywhere, continue to watching this video because a message that is relevant for our time. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദൂത്, ഒരു ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക. ചില നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. We will be returning back with a Christmas message for you. Welcome back to our online service this morning. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സർവീസിലോട്ട് പിന്നെയും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയൊരു ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I want to share a very short Christmas message for you. I believe it is relevant for our times today. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദൂത്, ഒരു ക്രിസ്മസ് ദൂത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൊതുവേ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് പ്ലേ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. When we look at greeting cards or Christmas plays or even Christmas movies, we see that it is in the
in the winter time that Jesus was born. That is what is depicted in those cards or movies. വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കുറവായിരിക്കുന്നതും രാത്രി കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുൾ കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് തണുപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. തെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വലിയ തണുപ്പില്ല. In southern India we do not have much cold or we don't have this freezing weather. But people in the northern hemisphere and those in the north of India, when they experience cold, they want to stay home. തണുപ്പ് കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിനകത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ വെളിയിൽ പോയാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ്, കാറ്റ്, മഞ്ഞ്. So you prefer to stay home because of the cold weather. Winter is sometimes a very gloomy time. Winter is sometimes a very depressing time. Research പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസ്, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് പോലും വിൻ്റർ മന്ത്സിൽ ഓൾട്ടർ ആകുന്നത്. Research says that winter months can alter our hormonal levels and also brain chemicals, which results in depression in people. കൂടുതൽ ഇരുളിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കൂടുതൽ കാറ്റ് വെളിയിൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വെളിച്ചമില്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലരുടെ മനസ്സിൽ ഡിപ്രഷൻ വരാറുണ്ട്. ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഞാൻ കാണുന്നു. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ വളരെ ഇരുള് നിറഞ്ഞ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ 9-ാം അധ്യായം 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രവചനം കൊടുക്കുന്നു. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6, during the most dark period of the northern kingdom of Israel is when Isaiah gives a prophecy. The people of Israel was in so much gloom and doom and darkness. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ, ഇസ്രായേൽ ദേശം വളരെ ഇരുളിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സന്തോഷമില്ല അവർക്ക്, ന്യൂസില്ല, ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് പോലുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. എന്നാൽ അസീരിയ രാജ്യം അവരെ വന്ന് കീഴടക്കി. The Assyrian Empire had invaded and captured the northern kingdom of Israel, and that captivity or slavery of the kingdom of Israel lasted for 700 years. 700 വർഷത്തോളം ഇരുളിലിരുന്ന ഒരു ദേശമാണ്. ആ ഇരുളിലിരിക്കുന്ന ദേശത്തിന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവചനം കൊടുക്കുന്നു. For this northern kingdom who were in darkness, who were in, I would say, in the dead of winter, വളരെ ഡിപ്രസിംഗ് ആയ ഒരു ടൈമിൽ, in the most depressing time of the kingdom of Israel, the prophet Isaiah gives a prophetic word. It is in Isaiah chapter 9 and verse 6. യെശയ്യാ പ്രവാചന പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, For to us a child is born, to us a son is given. His name will be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന് അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യ പിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും. ഈ ഒരു പ്രവചനം ആ ഇരുളിലിരുന്ന ജനത്തിന് വളരെ പ്രത്യാശ നൽകി. This promise gave a hope to the people who were living in darkness and gloom and depression, because they were not living in their own country. അവരുടെ രാജ്യത്തല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇരുൾ നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത അവർ കേൾക്കുന്നു. There is a baby going to be born and he is going to redeem them, he is going to rescue them, he is going to deliver them, he is going to save them. ഒരു ശിശു ജനിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ ശിശു അവരെ വിടുവിക്കും, അവരുടെ ഇരുളിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടെടുക്കും എന്ന ഒരു വാർത്ത
യെശയ്യാ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് അരുളപ്പാടുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മശിഹാവിൽ, ഈ രക്ഷകനിൽ ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ആശ്രയം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. 700 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആഫ്റ്റർ 700 years is when this prophecy was finally fulfilled. Jesus was born in the town of Bethlehem in a manger. പുൽത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു ശിശു ആയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് ഈ പരമാത്മാവ്, ഈ ദൈവം, he incarnated and came, took the form of man and he came. നമുക്ക് hope നൽകുവാൻ, see, to give me hope, to give you hope. And Jesus was not born just for a certain community of people. Jesus was born for all of mankind. That is the story of Christmas. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ്. God has not given up on mankind. That is what the Christmas story is all about. That is why they say Christmas is a season of hope. Hope has a name. ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പേരുണ്ട്. പ്രത്യാശയ്ക്കുള്ള പേരെന്താണെന്നറിയോ? യേശു എന്ന പേരാണ്. ഈ യേശുവിനെ പല പേരുകൾ വെച്ചാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ വിളിക്കുന്നത്. In Isaiah chapter 9 verse 6, there are many names being described for this baby who is going to be born. The first name that they come up with, or the prophet Isaiah gives, is Wonderful Counselor. മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ഈ യേശുവിന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പേരാണ് എന്തുവാ? അത്ഭുത മന്ത്രി. ഈ പേര് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അത്ഭുതവാനാം ദൈവം. അവനാരാ? ഒരു മന്ത്രിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേഷ്ടാവാണ്, ആലോചനക്കാരാണ്. അതാ മന്ത്രികൾ ആരാ? വിവേകമുള്ളവർ. ഞാനത് രണ്ടായിട്ട് പിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കാര്യം, അത്ഭുതവാനാം ദൈവം, വണ്ടർഫുൾ ഗോഡ്. Isaiah describes him, this son who is going to be born, this child who is going to be given, he's going to be wonderful. See, Jesus always takes the common, ordinary things and makes something spectacular out of it. Praise God. യേശു എപ്പോഴും സാധാരണമായ വ്യക്തിയെയോ സാധാരണമായ ഒരു കാര്യത്തെ എടുത്ത് അത്ഭുതമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എപ്പോഴും യേശു ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 12 ശിഷ്യന്മാരെ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു. സാധാരണക്കാരായിരുന്നു അവർ. എന്നാലും അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം കൊണ്ടുവരാൻ അവരെയാണ് നിയമിച്ചത്. Praise God. He chose these 12 ordinary people to take the gospel to the 4 corners of the world. അത്ഭുതവാനാം ദൈവം. നമുക്കൊരു അത്ഭുതം അറിയാം. സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, 5 അപ്പവും 2 മീനും എടുത്ത് 5000 പേരെ പോഷിച്ച യേശു. We know this miracle that we read in the Gospels of Jesus taking 5 loaves and 2 fish and feeding 5,000 men, plus women and children. So God always does something spectacular. That is why He is given the title Wonderful God. അത്ഭുതവാനാം ദൈവം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ യേശുവിലാണെങ്കിൽ ഈ യേശു അത്ഭുതവാനാം ദൈവമാണ്. God can take your ordinary situations and make something spectacular out of it. നമുക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നിക്കുമാറ് നമ്മുടെ സാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ദൈവം അത്ഭുതമാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം, അനേകർക്ക് അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Jesus can take the little that you have and make it a blessing not only for you but for many. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാര്യമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കും അത് അത്ഭുതമായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും അത്ഭുതമായിരിക്കും. അതാണ് ആ ടൈറ്റിൽ, അത്ഭുതവാനാം ദൈവം. രണ്ടാമത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൗൺസിലർ. We see in that same title, Wonderful Counselor. A counselor is somebody who has wisdom,
who knows what to do, who knows how to do. He has solutions to every problem. He knows how to avoid danger. He knows how to attain a goal. That is who a counselor is. And that is who Jesus is. നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന യേശു നമുക്കൊരു ഉപദേഷ്ടാവാണ്, ആലോചനക്കാരനാണ്. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടണം? ഹൗ ക്യാൻ ഐ അപ്രോച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ? God, Jesus gives me wisdom because he is my counselor. അതിനാണ് യേശു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നത്. That is why Jesus came into the world in the form of man to be a wonderful counselor to you and to me. He is the wonderful counselor. എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ നല്ല ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണെന്നറിയാമോ? യേശു മാത്രമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ആപത്തുകളെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ നല്ല ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണെന്നറിയാമോ? യേശു മാത്രമാണ്. ഞാൻ എത്തേണ്ട തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുവാൻ നല്ല ആലോചനക്കാരൻ യേശു തന്നെയാണ്. ജീസസ് ഈസ് the counselor that I need in my life, because he will help me solve the problems, attain the goals that I need in my life. ഒരിക്കൽ യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, once Jesus asked Peter, are you also going to leave me? Because many of the disciples who were with Jesus were leaving him because they found the teaching of Jesus very tough. And so Jesus asked Peter, are you also going to leave me? ഒരിക്കൽ യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിക്കും, നീയും എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുകയാണോ? തൻ്റെ പുറകെ വന്ന കുറേ പേര് യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി. നീയും എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുകയാണോ പത്രോസേ എന്ന് യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് 68-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. In John chapter 6 verse 68, Peter replies when Jesus asks, are you going to leave me? He says like this, Lord, to whom shall we go? ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? You have the words of eternal life. നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്. See, that is who Jesus is. That is why the birth of Jesus, that is why Christmas gives me hope. He has the words of eternal life. I have life when Jesus is in me. Amen. That is Christmas. That is the story of Christmas. യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവൻ. He has the words of eternal life to take me to my destination, to help me solve my problems, to help me avoid dangers. He is the one who has the words of eternal life. അതന്നെയാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട്. Hallelujah. That is why the title Wonderful Counselor is given by Isaiah to the baby who is going to be born, and that child is Jesus. അടുത്തൊരു ടൈറ്റിൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിന് 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. We see another title that Isaiah says about the child that is going to be born. He says he will be the mighty God. വീരനാം ദൈവമാകും. What does mighty God reflect? The omnipotence of God, the powerful God. ചുമ്മാ ശക്തിയുള്ള ദൈവമല്ല, സർവശക്തനായ ദൈവം. He is all powerful. Anything my God can handle. Anything my God can take care of. Any disease my God can heal. Any situation of mine Jesus can restore. He can set me free. He can deliver me. He can forgive any sin. See, അതാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം, വീരനാം ദൈവം എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഈ ശിശുവിന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ കൊടുക്കുന്നത്. That is who Jesus is. Jesus is not just that baby in the manger looking at us, but Jesus is the mighty God. യേശു ക്രിസ്തു ഇൻകാർണേഷൻ എടുത്ത്, പരമാത്മാവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇൻകാർണേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വീരനായ ദൈവമാണ്. He is the mighty God. And there is power in the name of Jesus against illness, against sin, against curse, against any situation you may have. Jesus has power because he is the mighty God. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേരിട്ടാലും, whatever problem you face, and as you watch me here this morning and you might be going through a trouble, let me tell you,
this baby that was born for you, he is the mighty God. He is all powerful. And I repeat that again and again. He is all powerful. There is no problem too big for my God. എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യേശുവിന് കഴിയാത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല. There is no mountain too tall. എത്താൻ കഴിയാത്തൊരു മലയില്ല. There is no ocean too deep. താഴോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഓഷനും ഇല്ല. Nothing too wide for my God. He is the Almighty God. He is the mighty God. വീരനാം ദൈവമാണ് യേശു. അതാണ് പ്രത്യാശ. That is the hope you and I need to have. The season of Christmas is a season of hope because He is the mighty God. വീരനാം ദൈവം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയാലും ജീസസ് വിൽ ഗിവ് യു ദ സ്ട്രെങ്ത് ടു ഗോ ഓൺ, ടു ഓവർകം, ടു എൻഡ്യൂർ. ഹല്ലേലൂയ. അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ യേശു തരും. ഏത് പ്രശ്നത്തെ നേരിടുവാൻ, അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ, അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യുവാൻ, അതിൽ വിക്ടോറിയസ് ജയത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ദ മൈറ്റി ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തൊരു പേര് നമ്മൾ യെശയ്യാ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. There is another title that Isaiah gives about this child who is going to be born. It's called the Everlasting Father. Two things there. He's a father. ഒരു പിതാവ്, നമുക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകണം. You cannot have a father unless you are part of a family. Or you are either adopted into a family or you are born into a family. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. യേശു നമ്മുടെ നിത്യ പിതാവാണ്. He has adopted us into His family. Hallelujah. ഒരു പിതാവ് മാത്രമല്ല, നിത്യപിതാവ്. An everlasting Father. നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ എവർ ഹോപ്പ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലവ് യു ഫോർ എവർ. എന്നാൽ ഇത് എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഫാദർ ഈസ് ദി ഫോർ എവർ ഫാദർ. എപ്പോഴും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ നടത്തുന്ന, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിത്യപിതാവ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഗിവൺ ബൈ ഐസയ. യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല. ഹി സ്റ്റിക്സ് ക്ലോസർ ദാൻ എ ബ്രദർ. ജീസസ് സ്റ്റിക്സ് ക്ലോസർ ദാൻ എ ബ്രദർ. ഹി ഈസ് ദി എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഹോപ്പ്. നിത്യമായ ഒരു പ്രത്യാശയാണത്. ഈ പിതാവിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മുടിയനായ പുത്രനുണ്ടല്ലോ. When I think about the everlasting Father, I think about the parable of the prodigal son. The father waiting at the gate to receive his rebel. ഓടിപ്പോയി ഇനി അപ്പനെ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന ആ പുത്രനെ വീണ്ടും ചുംബിക്കുവാൻ, വീണ്ടും വീട്ടിലെടുക്കുവാൻ, വീണ്ടും പുത്രനായി വീണ്ടും എടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്. ആ പിതാവാണ് ഈ നിത്യപിതാവ്. ഹല്ലേലൂയ. He is the everlasting Father. Run back into His arms today. This is the hope I have. I can run back. I may be a rebel. I may be a prodigal son. But I can run back to this everlasting Father. വീണ്ടും പിതാവിനടുക്കൽ എനിക്ക് ഓടിപ്പോകാം. I can run back. That is what the story of Christmas is all about. That God has not given up on me. എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് കഥ. God has not given up on me. That is the Christmas story. I want to go to the last title that is there mentioned in Isaiah chapter 9 verse 6. He is the Prince of Peace. അവസാനത്തെ ടൈറ്റിലാണ് നമ്മളോട് വായിക്കുന്നത്. സമാധാന പ്രഭു എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടും. സമാധാന പ്രഭു. ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല, ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം, യേശു തരുന്ന സമാധാനം. ഓളങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, തിരമാലകൾ വന്നോട്ടെ, കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നോട്ടെ, അവിടെ സമാധാനം തരുന്ന യേശു. നിങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സംഭവം, കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നപ്പോഴോ ആഹാരമില്ലാതിരുന്നപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരുടനായ മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോഴോ ഒന്നും യേശുവിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തതേയില്ല.
Jesus was never affected by the circumstances around. He was not angry or frustrated, disappointed because there is a storm, because there is lack of food, or because people come to him for healing. Jesus was never frustrated. Of course, he was upset and disappointed at the incompetence of his disciples. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരെയും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒരു കാര്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരിക്കലും സമാധാനക്കുറവ് യേശുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. We never see Jesus had no peace when he was faced with situations. Let me tell you here today that Jesus is the hope you need in your life if you have no peace, because he is the Prince of Peace. സമാധാന പ്രഭുവാണ് എൻ്റെ യേശു. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനക്കുറവാണോ? ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരുന്ന യേശു, അവൻ സമാധാന പ്രഭുവാണ്. He is the Prince of Peace and he can give you peace. And what is the peace that Jesus gives? യേശു തരുന്ന സമാധാനം എന്തുവാണ്? കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ മധ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ മധ്യയിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന യേശു. Jesus is the one who is walking with you in the fire. Jesus is the one who is with you in the storm. He is the Prince of Peace. നമ്മളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന സമാധാന പ്രഭുവായ യേശു. ആ പേരാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ആ ശിശുവിനെ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ പേര്, there's a couple of titles given by the prophet to this baby that is born. He will be called the Prince of Peace, the Everlasting Father, Mighty God, Wonderful Counselor. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയമായി വയ്ക്കുന്നത് എന്തുവാ? What is it that you are putting your hope in? Let me ask you, my friend. Jesus is the only hope in this world. Jesus was born to change the destiny of every mankind, to bring hope. You may be hopeless, but Jesus gives you hope. You may be living in sin. Jesus can forgive your sin. You may be worried about your circumstances. God can restore anything in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഏക ദൈവം യേശു എന്ന ദൈവമാണ്. ജീസസ്, which means the Lord is my salvation. യഹോവയായ ദൈവം എൻ്റെ രക്ഷ എന്നാണ് യേശു എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. The Lord is my salvation. അവൻ അത്ഭുതവാനാം ദൈവം, അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു. യേശു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ മെസ്സേജ് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. I'm concluding my sermon here, this Christmas message. But I think this message is very relevant for our times. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും പ്രത്യാശയില്ല. There is no hope in the world today. We hear of new diseases, new infections, new strain of the virus. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ യേശു ആരാ? സമാധാന പ്രഭുവാണ്. എൻ്റെ യേശു നിത്യപിതാവാണ്. എൻ്റെ യേശു വീരനാം ദൈവമാണ്. എൻ്റെ യേശു അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ്, ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവമാണ്, എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. My Jesus can lead me through any situation in my life. നിങ്ങൾ എന്തിലാണ് പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നത്? What are you putting your hope in this morning? Let me ask you. You know some people who have influence. സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ചിലരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം? ഇല്ല. യേശുവിന് എല്ലാ സാഹചര്യവും മാറ്റുവാൻ കഴിയും. വീരനാം ദൈവമാണ്, നിത്യപിതാവാണ്, സമാധാന പ്രഭുവാണ് എൻ്റെ യേശു. അത്ഭുതവാനാം ദൈവം. അവൻ്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം, വിവേകം എല്ലാം നിറഞ്ഞ യേശു എന്നെ വഴി നടത്തും. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. യേശു എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണം
എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. See, I don't want us to miss the point that Jesus not only walks with us, but that Jesus can come inside of us. Let Jesus be birthed in your hearts this morning, I pray. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. It is nice to say Jesus walks with me, Jesus talks with me, but is Jesus inside of you? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാമോ? Can you invite Jesus into your heart? Because he is the Prince of Peace, the everlasting Father, the mighty God, the wonderful Counselor. Of course, there are many names that is there in the Bible. I'm just taking these 4. ഈ ടൈറ്റിലുകൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്താൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പല പേരുകളുണ്ട് യേശുവിന് പല പേരുകൾ, അതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. സമാധാനമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ യേശു നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നു. He is the hope. Hope has a new name. That name is Jesus. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father, I thank you for speaking to us, Lord. In these times where there is no hope, you are the hope. യേശുവേ, നീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്. നീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്. ഞങ്ങൾ വേറൊന്നിലും പ്രത്യാശ വെക്കുന്നില്ല കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിലല്ല, കുടുംബ പേരിലല്ല, ശ്രേഷ്ഠതകളിലല്ല, പഠിപ്പിലല്ല. Oh, we put our hope in you, Jesus, because you are the wonderful Counselor. You are the mighty God. You are the everlasting Father. You are the Prince of Peace. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. Lord, we need all of these things today. Come and live inside of us. Come and live inside of us. യേശുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാഴണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Love has a name. Love has a name. Jesus. Love has a name. Love has a name. Jesus. Hope has a name. Hope has a name. Jesus. Hope has a name. Amen. Hope has a name. Jesus. ഞങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്ന് പാടാമോ? Love has a name. Love has a name. Love has a name. Jesus. Hope has a name. Hope has a name. Hope has a name. Jesus. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. How vegam vannu പാടി വേഗം വന്നു വാഴ്ത്തി വേഗം വന്നു വാഴ്ത്തീൻ കർത്താവേ. Sing it with us. Oh, come. Come, let us adore him. Oh, come, adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. For the last
last time. Sing it with us. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. സ്വർഗപിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. Jesus, we worship you. You are Christ the Lord. You are the mighty God. You are the Prince of Peace. You are the wonderful Counselor. You are the everlasting hope. നിത്യമായ ഒരു പ്രത്യാശ നൽകുന്ന യേശു എന്ന ശിശു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. Lord, we rejoice this morning. We are so happy. We are extremely joyful that a baby called Jesus was born, who was going to give us the everlasting hope. And Lord, this morning I pray for those who have not received this love in their hearts, received Jesus in their hearts. If there's anybody watching, Lord, and they feel the tug of the Holy Spirit on their hearts, I pray that you would convict them. Let Jesus enter their homes, enter their lives, enter their hearts right now, I pray in Jesus' precious name. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ അതിനെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ പരിശുദ്ധാത്മാവരോട് സംസാരിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവരോട് ഇടപെടുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരട്ടെ. ഈ നിത്യ പിതാവ് ഉള്ളിൽ കടന്നു വരട്ടെ. സമാധാന പ്രഭു ഉള്ളിൽ കടന്നു വരട്ടെ. വീരനാം ദൈവം ഉള്ളിൽ കടന്നു വരട്ടെ. Wonderful Counselor, come and live in our hearts. Thank you, Lord, for the season of Christmas. It is a season of hope, season of joy, season of rejoicing, it's a season of love. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സീസണാണ് കർത്താവേ, പ്രത്യാശയുടെ സീസണാണ് കർത്താവേ. Thank you, thank you, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you worship in Jesus' precious name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശു അത്ഭുതവാനാം മന്ത്രിയാണ്, വീരനാം ദൈവമാണ്, നിത്യപിതാവാണ്, സമാധാന പ്രഭുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. The story of Christmas is all about God not giving up on us. നമ്മളെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം. അതാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സ്റ്റോറി. അത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. I want to wish you all a very Merry Christmas and also wonderful and happy New Year. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. God be with you all. Enjoy your time with your family, and those of you watching us, go to our Facebook page or YouTube channel, subscribe to our channel, and you will receive notifications about the future events as well. God bless you all. Amen.